osmosis, reaching the parts you did not know you had. She's the only antidote for radio jocks, playing all the cool tunes. It's Mama Doc. Okay, I'm taking this one inside for all you sex heads out there. Ultra senior track from my top Arctic Love Queen. Osmosis Radio here. Let's see, we got some traffic out there. Bumper to bumper, bumper, bumper. No. Let's take the car outside and see what the weather's saying. Steamy, hot. Hey, Bobby. You wanna see my pussy willow? You're the kind of broad that's just gagging for goods. You get so wet when I show you my toots. When you come water flows, I'm coming for you. I'll sniff this, but you've got to wing a little bit, sing a little bit, wing a little bit, sing a little bit. I'm gonna get in my car, gonna go near the floor, gonna take off my bra. I wanna fuck right down where you are. I'm gonna get in my car, gonna go near the floor, gonna take off my bra. I wanna fuck right down where you are. So lift me up, gonna go near, real love. So lift me up, gonna go near, gonna go near, real love. Do you wanna see what's in my pants? Remember, respect is everything. Run down to the tuner. Reach for Mama Doc. If she kicks and screams, we'll stick in the Remember, sock. respect is everything. Hey, I have to say what's going on these days with this city out Shotgun. here. You know, Pistol. I just want to take my little bicycle and put my basket on the fun, put my little baguette in there and just go shopping. No, not these days, man. We got some robbers out there. We've got some real criminal fat asses out there. Oh my God. Did I say the A word? I don't know, man. But let's go. Let's get out here. I want to hear the birds twitch, you know? I don't want to see any of these honks. Me. I'm sick of those cab drivers just going on, and they smell like shit. No, I don't mean shit. Hey, they smell so bad I can't take it no more. Hey, instead of saying, hey guys, I'll see smell you later because it's disgusting, man. If you drive
Well, wicked. That'll be an extra 20 and no cuffs. Oh, please. You're too expensive, bitch. Go drive with your left hand. In this business, you need all the protection you can get, and 8 out of 10 working girls use this Enduro Dom. The antiseptic long-life condom that won't let you down. Endurodom, because when you're on the game, not all prophylactics are the same. Okay, let's see what's out here on the charts today. We want to hear some music there. Ha-ha. Say what you little want, what you do, what you want, what you take is all you got. Nah, Hey, I like this stuff. Hey. By the way, I went to a party with Jay-Z, saying hang with Puffy Puffy. Osmosis Radio here with the one and only Mama Doc, teaching the world to do everything but sing. You know what I mean? Feel this one riding through your bones. Come on, you know you wanna enjoy. Just like a sea, just like a song, just like you're justified or fucked, like in a movie style, like in a song. And if there's a real woman involved, then you got to just do it on your own. Just like innocence comes, lands and leaves, yeah. Should I wait? Should I stay? Should I fall? Should I care? And if there's a real woman involved, then you got to just do it on your own. Just like a sea, just like a song, just like a song, just like a sea. Sorry, Professor, but it's just too much fun. Take your eyes off the clock and tune into Mama Doc. This is Jill Tasker with your news update. An ice cream ban overturned in Sunnyside today, so try to avoid cream on the highway. It's conversion time over in Tabernacle. If you feel like a change, head downtown to the Vedic Temple after the show. How about it, Bill? You want to convert? I didn't think so. Join us after this. Remember, respect is everything. Oh, it looks so easy in the movies, but keeping it up can be a real problem. You've gone so А, погоди. That's why sex and reproductive systems have produced Perk Up. A new Remember, weapon in the fight against respect Foxy. is everything. One painless local injection 6 times a day and you'll never У меня же сохранение было. Sex and reproductive system takes no responsibility for sexual acts or otherwise performed under the influence of this product. Yeah. Hey, everybody out there, out on the Привет, Гудзон, здорово. Hey, you know this mama don't stay in the studio all the time. No way. You join me today on the radio station because I'm into the city and I want to rock. Блин, странно, что как-то она херово работает. Hanging out, having my coffee. Захват имеется в виду. Ну ладно. Привет, Гудзон. Как оно, как выходные проходят? Сижу по работе, тут ковыряюсь, нормаль. Нормально. Это хорошо, что все хорошо. Сейчас в магазин побегу. Камера, гарнитурку.
Заказал в Озоне. О, ничего себе. Что снимать будешь? Machine gun armor. Так. Танкодарение, так сказать. Себя? Все. Блогерство началось. Блогерство. Конкретно. Вообще угар. Нормально. Это хорошо. Наконец-то смогу посмотреть на творчество подписчиков. Хотя есть такие уже. Вот так вот, чтоб прям на постоянной основе. Это да. Буду тебя вырывать аудиторию. А я с тобой поделюсь. Обязательно поделюсь. У меня же Discord и Telegram там есть. Буду скидывать ссылочки, если что. Вообще не жалко. Блин, я не то сделал, я покрасил машину, я должен был заминировать ее. Жука этого мелкого. Вот. Бомбу поставили. Ща, погодите. Прикол. Это такая более-менее известная музыка, кстати. Прикол. Я ее слышал. Она мне попадалась на моей волне. По Яндекс.Музыке. Не то чтобы это удивительно, но просто... Я уже думал, во втором GTA что-то прям известных песен вообще нет. Так.
Блин, дерьмо. Слишком много халявного урона получил. Ну, я, по крайней мере, не умер. Так. Ну, пока что не умер. Еще не вечер, как говорится. Все нормально. Мать твою. Так. Попытка номер 2. Блин, у меня скоро деньги кончатся таким макаром. Хотя я наоборот даже в плюсе оказался от этой миссии. Если так подумать. Куча военных замочил американских. А за это мне бабок накинули. Very nice. Привет, Пилигрим. На долгу мы не пойдем, не своруешь. Блин, чуть не сдох. Почему он у меня не прыгает? А, умер. Блин, еще один. GTA 2. Привет, Пилигрим. Я волшебник. Смотри, трюкач, трюкач. Задом хожу. Да. Вот собака. Собака дикая. Не, так же говорят в МХ. Я слышал, Би-2 выперли из стаи. Бля, пиздец, а за шо? Да за шо? А за шо? Думаю, наши подсуетились. Типа как? Ну, понял. Думаю, крыски концертик хотели дать. Да пускай дали бы, господи. Не понимаю суеты. Это же Би-2, блядь. Ну? Не понимаю. Хейт спича не пойму. Не пойму хейт спича по Би-2. Какие-то совершенно отбитые люди.
Решили их повыгонять или что? Да, перебежчиков нигде не любят. Того же Галкина возьми. Вообще не понимаю. Чё? Что? Нет, сами играйте, говорю. Хватит, целый день. Блин, почему? Ты-то всех не говорит. Да я хуй знает вообще. Я же не говорю. Да я хуй знает. Что там, блять, вообще не любят этого Би-2? Ну за что вообще? Вот этого не понимаю. Не, ну реально. Они же не как Галкин, блять, долбоеб, который, блять, все время свою хуйню толкает везде и всюду, где не надо, блин. Чуть ли не он, блядь, сидит на унитазе и орет, блядь, о том, что в Твиттере, о том, что там, блядь, ужасы творятся. Типа, стыдно, что он из России, блядь, и все такое, на. Би-2 же вообще нормально. Тусуются и тусуются, блин. Просто существуют, блядь. Вот реально, просто существует. И чё, блин? Какой к ним хейт? Они вообще нихуя не сделали. Ядро, привет, Сахатай. Привет, Дред, дроба. Про него вообще отдельная тема. Ну, зарабатывали, привет, токари. Ну, зарабатывали, росли тут и как крысы побежали. Нехера обсирать было. И молча уехали бы, и им бы ни слова не сказали. А, они что-то еще и типа напоследок написали, что ли, типа? Типа, мол, счастливо оставаться и все такое, мягко говоря. Ну, я их не слушаю, поэтому за них хз. Но то, что концерт провести хотели по туристической визе, это как крыски. Да это похуй реально, блядь. Хоть по туристической, хоть по студенческой визе. Реально поебать. Господи. Я не понимаю хейта к этому моменту. Блять, если бы я вдруг такой решился бы дать, не знаю, концерт, грубо говоря, да, я хоть и спеть не умею, там прочее. Типа, блять, из Якутска полетел в Таиланд и вдруг даю какой-то, ну, внезапный концерт. Не знаю, что бы я там делал, но просто я такой резко вдруг начинаю петь или что-нибудь еще, нахуй. По пьяни, например. И чё? Я крыска? Вот этого вообще не пойму. Привет, Сейди. О чем речь? Да, там что-то не в тему. Би-2 выгнали из Таиланда. Мол, это как-то, ну, аргументируют тем, что они крысы. Крысы тем, что они все время всегда пели. Не-не-не-не. Вы не отходите от темы, ребята. Вот не надо вот про эту хуйню всю вашу, блять, политическую. Меня сейчас конкретно интересует Би-2. Что за хуйня у них там творится? Почему их решили, ну, выгнать из Таиланда? Вот этого я не понял. Типа они вот реально что-то сказали и уехали, типа, в Таиланд или что? 2 концерта дали, ну, красавчики. Штраф 80. Так, ситуация с Би-2 капец какая политическая. Ну, это такое, блядь, ну... Меня интересует конкретно тема того, почему их выгнали, типа. Хуйня какая-то. Просто, как обычно, общественная порка, хотели всех запугать. А не получилось. Привет, Арсен. По туристической визе концерт хотели дать. И все, да, типа? И все. Блять. А при чем тут крысы и там прочее, блять? Я не пойму. Би-2 нормально, ребята?
Я вообще от них ни разу не видел, не слышал такой темы, как будто бы они там, ну, что-то плохое говорили про свою родину или еще чего, типа просто, ну, блядь, хуй с ним. Уехали, блядь, в Таиланд давать концерты, потому что там, ну, наших много. И чё? И чё? Они осуждали войну просто. А, они давали осуждение по этому поводу. Понятно. Понятно. И тут они решили вот так сделать. Это хороший вариант. Прецедернист. Ебать копать, я походу сейчас просто умру нахуй. У них промоутер долбоеб тут решил сэкономить и сделал им визы для артистов. А, не сделал визы для артистов. Понятно, блядь. Пиздец, животное. Понятно. Ну я хуй знает. Я, конечно, так сказать, осуждаю тот момент, то, что они выражали какую-то политическую сторону. Ну, так как это... молодец. Я иди в пустыню. Да. Не знаю, делай, что хочешь. Косточка, снежная ягода. Посадите на целом участке. А, снежные ягоды можешь вырастить, если их поставишь на участке. А это? Ну, наверное. А чуть-чуть ну, в грядку положи. Ладно. Нахера? Эти темы. Кими. Блять, животное! Твою мать, не убивай! Я окно закрывал. Это короткие шорты. Это короткие шорты. Бля. Голый стример, да иди ты нахер. Болтом сысал. Да пошел ты. Не-не-не-не. Не надо, не надо. Осуждаю. Да. Киньте клип и, блядь, вот не поверю. Не поверю. Чистый пиздеж. Да ну нахуй, не, нормально. Просто у меня шорты короткие с пуговицы, поэтому я проверяю, а вдруг мало ли. Велосипедки, да. Ну чё, как дела вообще, ребята? Как выходные прошли? Привет, Сикрос. А чё, Ньюс пропустил? Да, я не знаю. Ньюс, Speed Info.
Добряя. Осуждаю. Бля, вы долбоёбы, что ли? Пиздец. Военные и полицейские работают сообща вдруг внезапно. Ни хера себе. Весну ждем. Зима заебала. Фу, нах, ноги волосатые. У природы нет плохой погоды. Ну это да. Под любую погоду можно подстроиться, правда. Перечитать мемики всякие разные по поводу... Закутался в пледик, выпил чайку, покушал там печеньки, что-то в этом роде, знаете. Ну, типа, сделал какао молоком, теплый, заебись, и все в таком духе. Закутался под одеялко. Ну реально, под любую погоду может подстроиться, ребят. Мне хочется поплакать. В общем, 2 дня я потратил на поиск подходящих модов Майнкрафт, чтобы получать не 100 FPS, а 500. Далее написал 2 больших текста. В майнкрафтских чатах, в телеграме получил ответ по типу: ну это твои проблемы, что у тебя FPS мало, никому это не надо. Ну, блять, реально, только ты чё, конченый? Зачем тебе FPS? 100 это уже много. Куда тебе 500? С жиру бесишься? Пиздец. Так, уходим. Так, при этом эти люди день назад писали о том, как на майне мало FPS, не оптимизированная Java. Когда я дал решение, им все похуй стало. Ясно. Мистер полицейский, отъебитесь. Бля, пошел нахуй. Блин. Животное, сука. Так. Ага, заебись, застрял. Что тут политота была? Да тут по поводу Би-2 разговаривали. Но тут вдруг Горбачев выскочил и все остальное, блядь. Пусть знает, блядь. Да не срач, как бы, обсуждение. Да. Типа. Ну, насчет гражданской машины идея хорошая. Но почему-то я ее не хочу продерживаться, потому что, видимо, ну, не получается как-то. Почему-то у меня еще и танк горит. А БМ. Да блин, знаете что? Я не понимаю, но почему-то Байден у меня насрал в подъезде. Вообще не понимаю.
Бля, живу себе, живу, существую нахуй, а он просто взял и насрал мне в подъезде. Бля, он ебанутый что ли нахуй? Ну сколько можно? То Обама, то Байден нахуй, бля. В Якутск прилетел, прикиньте, насрал и ушел. Наверняка ему Ми-6 помогала. Ёбаный НАТО. Он даже в Париже срал. У вас тоже, да, ребят? Да вообще, блядь. Чё ему нахуй? Старый, блядь, совсем. Чё он делает, блин? Миллионами своими разбазаривает с помощью вот этих частных самолетов. Чисто, знаете, Санта-Клаус, но срет в подъездах. Ну что с ним не так, блядь? Мудак, пиздец. Я хуй знает. Ну, блин. Ребята, ну это вообще страшно, страшно. Америкос. Да пиздец вообще. Сколько можно, на? Мне знакомый немец из НАТО приехал, как говорит, с командира из Британии. Шли они типа нахер на своих. Ну и вот так вот и живем, бля. И полицейский рядом, ну конечно, ну конечно. Так, дайте мне, пожалуйста... О, нет. Да блин, нет. Мне это надо. Найс. Хачура. Так я разваливаю Америку, ты не видишь? Ты не видишь связи? Пиздец у меня. Ну вообще, если серьезно, события в этой игре происходят... Бля! Уйди, мистер полицейский! Происходят события эти в будущем. Это город будущего. Город называется Нигде. Максимально абстрактный город вообще. Максимальный. Причем это единственный город в игре. Ну, как мне объяснял иллюзионист. Он типа эксперт по этой игре. Он, короче, говорит о том, что это единственный город в игре. И просто во время прохождения он делится на 3 района. Блять, а почему они друг друга убили? Они типа друг друга ненавидели какое-то время? Я... Какой-то истории, не знаю. Погнали. Respect is everything. Уважение — это все. Охуенная машина. Horror Engine. Пока еще не тыкал. Ну вот завтра, кстати, иду уже обучаться. Уже завтра. Чё, excited?
Ну, есть немного. Я уже... Ну, там документы, все такое, короче. Ну, там прям нормально. Ну, короче, да. Интересно. Там прям все на высшем уровне, типа, знаешь. Пилигрим, хватит политоту ну, тут этого. Пожалуйста. Реально. Будущее в том смысле, что игру создали в 1999 году, а во время действия игры в 2013 год. Вот так вот, ребята. Максимально абстрактная игра, реально. А, нихуя он меня толкнул, что ли? Уебаешь? Что началось-то? Нахуй идите, блядь. Отличная работа, петух. Вот твои 50 тысяч. И ты позвонишь мне скоро. Ты слышал? У меня всегда есть отличная работа. Окей. Ясно. Петухом назвал еще. 2 миллиона. Так. Не то. 3 миллиона надо всего. Окей. Кстати, она длинная, вот эта игра? Не, она короткая. По идее. По-моему, она имеет всего 3 уровня. Типа... И в каждом нужно набрать определенную сумму, и все. Так, по идее, пойти бы сохраниться. Пойдемте сохранимся. А чё описание не поправил? У тебя новое железо. Да блин, все забываю, честно сказать. Совсем забываю. Вот тут вообще жестко забываю вот такие вещи делать. Нет, такое, блин. Ты старое продал? Нет, на месте. Пока еще не продавал. Что обновил? Процессор. Процессор обновил. Новый SSD-шник. Под процессор материнку поставил. И корпус. Самое главное. Я корпус, блин, по-моему, чуть ли не впервые в жизни поменял. Молодец. Ягоды растут уже, да? Ага. Хорошо. И на что обновил? На деньги иностранного агента. Меня снабжает деньгами Байден. Ну, точнее, не Байден, а Майкл Джордан. Ну, точнее, не Майкл Джордан, а Майкл Джексон. Вот на эти деньги. Да, Джексон. Ну, этих Джексонов много, путаю всегда. А в чеке просто пишут, типа, Джексон, а я такой, блядь, ну ебать. Наверное, Майкл. Или Джордан. Хуй их разберешь вообще. Блин, заебаться не надо. Капец-то за шо. Так, мне нужно найти... Звоню майору, докладываю.
Во, крыса. На карандаш, на карандаш, ребята. Запишите, все. Это был байт на крысу. Тест провалил. Сэдди, все. Тест провален. Тест на крысу провален. На карандаш. Так. Сохраняемся. Аллилуйя! Так. Все, позвонил. Все, кто был на стриме, тоже на учете. Все, запомнили его, быстро запомнили. Так. А майора случайно не зовут майор Пейн? Боба, я не чувствую своих ног. Так у тебя их и нет. Меня бывшая в Тай звала, я не хочу. Там шоу какой-то трансвеститов. Я просто не переношу мужиков в женском, мне нельзя туда. Не, наоборот, тебе туда надо. Понимаешь? Как говорил Фрейд, если ты чего-то ненавидишь, ты это тайно желаешь. Значит, тебе нужно туда пойти и окунуться в этот разврат с головой. А потом ты вдруг поймешь, что ты, оказывается, не то чтобы гей, но ты просто типа к этому хорошо относишься. И готов туда окунуться какой-то частью тела, или, возможно, это окунется в тебя. Понимаешь? Это нормально. Так. Противник реально. Но от любви до ненависти, как говорится, один шаг. Да. Возможно. Тебя будет звать какая-нибудь тайка по имени, типа как Степан! 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 Будет звать она тебя. Степан! Блять, я походу вообще не туда заехал. По пропаганде. Так я же не рекомендую, я же говорю, что возможно это не помешает. Репрессии на Твиче Гойда. Гойда. Не в Сибирь хорошо. Не, правда, здесь хорошо. Видите, как кайфуем сидим. Пледик закутались. Какао пьем. Ебать, вы видели этот трюк нахуй? Пиздец. Да, это Rockstar. Просто они тогда назывались ДМСА. Генкар Бэнк. Так, Билли Боб здесь, а я и пацаны смотрим на всякое дерьмо. Короче, ученые.
Уничтожь 5 метеоров. Окей. 5 машин все же взорвать надо. В Северной Корее там вообще говорят, что такого не существует, нет даже законов о запрете пропаганды ЛГБТ нету. Ладно, придется пешком пройтись. Блин, ребята, как же я хочу поскорее добраться до 3D-шных GTA просто. Ебать, вы не представляете, как я хочу этого. Просто жесть как. О, я, кстати, смотрел видео про тайский сюжет. Сюжет, говорю. Сюжет про тайскую тюрьму. Это пиздец просто. Ну его нахуй. Ебут. Говорят, ебут. Жестко причем. Поэтому туда лезть не стоит. Блин, покажи, как ничего представляю. Ну, надо будет посмотреть, да, видос на прямом эфире. Да, может, сегодня посмотрим, чего бы нет. А там пиздец, антисанитария, там прочее. Там, типа, самая из меньших крутых проблем это будет просудиться, типа, знаешь. Нет, даже это слишком легко, я сказал, типа, просудиться. Хотя, наверное, так и есть, реально. Ну там вот что хуёво, то что все кучкой лежат просто на полу. Как знаешь, типа... вы видели когда-нибудь, как кошка или собака рожает дохуя щенят или котят, и они все в кучке валяются? Вот типа такого, короче. Все валяются вот так вот кучкой. И это пиздос полный. И, ну я просто вот представляю эту картину, и типа я такой думаю, ебать, я урод. Ну нахуй. В Азии в тюрьму это пиздец какой. Ну вообще да. Вообще да. Полетел гном. Кошка! Не мешай, Дарси, не мешай. Мне тут миссия. Кином. Ну вообще, вот смотря на Алана Вейка, да, сразу приходит типа такое осознание того, что, блин, там походу охуенно. А, вы этот вид... А, вы эти... Да, я видел. Там пиздец классно. Там реально типа чисто чило. Суки еще жалуются нахуй. Типа там какая-то сука жаловалась, я помню, блядь. Типа... Блядь, у меня там чего-то не хватает. Иди нахуй, блядь. Пиздец, я, блядь, смотрю на его хату и думаю, блядь, я уверен в том, что, типа, 5 человек, ну, точнее, большинство людей в России, типа, смотря на это, вот, просто чисто охуевают, блядь. Да ну нахуй, типа, эта сука еще жалуется, блядь, находясь в тюрьме, блядь. А, да, у него, типа, не 5-я, да? У него 4-я была. И он жаловался, что не 5-я. Пиздец просто. Какой мудак. И ему 5-ю привезли? Пиздец. Какая мразь. Какая мразь. Сука, просто пиздец. Это реально жесть. Мамма мия, пиццерия. Да.
Погоди-ка, а чё от меня хотят? Возвращай свою жопу обратно в деревню. А, заебаться теперь. И когда же эта сука успокоится? Как он заебал? Бильбоб, говнюк. Уйдите, заебаться, пожалуйста. О, привет, Фришмит, здорово, здорово. Привет. Опа. Опа! Дабл, дабл. О, трипл, трипл, трипл. Найс. Так, теперь еще одна машина осталась. Блин. Еще все на суете какой-то. Ну так потихоньку, да. Уже множитель 10. А, суки. Идите нахуй. Да прыгни! Я олимпийский чемпион по прыжкам. Ебать. Сука. Ну ладно, это нормально. It's okay, it's okay. Все, поехали. Мы закончили. 3 миллиона есть. Кстати, на сыр Хохланд в суд подали. За что? А это нормально, что мне просто ничего не показывают? И... Блин, это просто какой-то отстой. Не, честно сказать, первая часть намного как будто бы лучше, знаете. Там хотя бы в конце показывают чувака, который тебе работу давал, и он тебе что-то говорит. Чтобы сменили название, или... Или прикол, или нет. Хохланд. Окей. Звучит как прикол, если честно. По-моему, это не может быть правдой. Это как, знаете, это типа, ну... Да ну, бред какой-то. Да ну, бред. Вчера прочитал в Солянке. Бред какой-то. Не думаю. Не, это какой-то бред. Не может быть. Это фулл бред. Фулл бред. Не, ну разве что мог подать в суд на, ну, только лишь отбитый конченый идиот. Просто мега идиот только. Это же чисто, ну не знаю, дать пищу троллям всем. Типа, ребят. Вот вам тема для шуток. Шутите, пожалуйста. Мне скучно. Бред какой-то.
Да. О, погоди, тут что, советы есть? Русские? Russians? Я поехал к советам. Нахуй этих реднеков и прочих долбоебов. Россия! Поехал, я поехал. Всё. Как спец. Вот. Что-то я по беспределу жестко, да, угораю. Вот если бы они с каждой группировки давали бы картинку какую-то в конце, это было бы офигенно. Как меня Билли Боб Торнтон там, или как там меня зовут, Билли Боб, тот там хвалил бы. Или вот сейчас, например, коммунисты эти советы меня бы сейчас хвалили. Было бы классно. Это реально было бы круто. Неправильными? Возможно. Ля, смотри, как привязался ко мне. Уёбок. Бля. Привет, Пинг-Пинг. Ох, вторая GTA не прошел, третий район в ней. Ну вот мы в ней. Мы в ней. Мы в третьем районе. Ну, вообще, по-моему, третий район безумно сложный. То есть он настолько резко сложный, что пиздец. Ну, насколько я слышал о ней, типа такую тему. Она, по-моему, такая. Есть типа миссии крайне конченые. О, класс. Russian Sailors. Эй, товарищ, это Жирков. Заебатые дилеры перерезают нам нашу наркоторговлю. Собери Z-Type и... Окей. Ну, короче, какая-то суета начинается. Намечается суета. Блин. Так, первый задилер ожидает тебя на железнодорожной станции в Баяну, товарищ. Так. Короче, сейчас будем косплеить Лев против. Но в куда более радикальной манере. Блять.
Не обосрался. Потому что денег нет, иллюзионист, господи. Я не вечно богатый. Вас патриот. Вас патриот. Иллюзионист, я уже прочитал твой позор. Смысл удалять это сообщение уже нет. Так, сейчас. Блин. Так, интересно, кто русским нравится? Отлично, ты нашел мой дом. Заходи. О, боже мой. Rockstar Radio. Прикольно. Только они и раньше Rockstar практически назывались. Rockstar Radio есть. Ты чё, эти фишку? И они такие, типа, вдруг такие, а давайте переименуемся в Rockstar. Давайте. И пиздец, и поехало. Прикол, да? Нормально. Наводялка это нихуя не наводялка, это старая версия. Так, товарищ Жирков здесь. Наш лидирующий мясокомбинат, специальные хот-доги. Мне нужно кормить моих бойцов. Если я предоставлю мясо, укради автобус. Непон. Че он говорит? Нужно собрать людей и спустить их на мясо? Я про радио. Не, это от GTA 2. И реально есть Rockstar Radio. Да. Это реальность. Ну, насчет того, что, ну, интересно. Rockstar Radio GTA 2. Да, в год выпуска выходило это радио. Было такое. Рок-звезда. Ну, Rockstar. Это их нынешнее название. Сейчас подойду. Я подумал, просто они не зря так назвались. Ready?
Горная звезда. Ну, вообще, английский язык мега тупой, если чё. Вы никогда не задумывались об этом? У них, блядь, очень мало слов, по идее. Но они столько ёбаных смыслов несут за собой. Если ты, например, скажешь, что у тебя камень в штанах, типа I have rock in my pants, то люди подумают, что у тебя стояк нахуй. Это что за хуйня? Ну, по идее, у тебя просто камень в штанах, типа. Они такие подумают, что у тебя стояк. Ну, блядь, я хуй знает. Каменный стояк. Ну, блядь, каменный стояк, ты просто сказал стояк. Ты не сможешь перепутать стояк, каменный и тому прочее. Типа, ну, такую хуйню. Не, ну, английский язык особенно тупой. Мне так кажется, реально. Там, типа, смысловых этих моментов таких, ну, очень много, и поэтому могут случиться непонятки многие. Ну, не то чтобы не носить... Не, ну я же шучу на эту тему. Я еще вполне себе что-то понимаю в этом языке. Будь я вообще типа нулем полным, я даже не смог пошутить на эту тему. По поводу камня в штанах и тому прочее. У меня стояк. Ну он скажет типа тебе или ко мне. Потому что он американец. Ему не важно какого ты пола. Он готов тебя трахнуть в любой момент. Потому что он ЛГБТ. Член команды. Да, я это имел в виду. Member of team. Team Dream. Блин, вы гляньте на этих москвичи. Охереть. Хочу.
Блин, ушатал. Уебал меня. Хорошая погодка. Так как у нас фраза, да нет, наверное. Ну, если вообще задуматься, то как будто бы, да. Иностранец, наверное, охуеет от русского языка в целом. Yes, no maybe. Ну, это, знаешь, такая неопределенность. Что, по сути, отражает смысл этого выражения. У них member для этого отдельное слово. Penis of team. Dick of team. Дик, да. А что с миссиями происходит? Ясно. Забагованный кал. Я вот купил книгу Жюля Верна. Блять. Прошми, ты чё, типа Жюля Верна не знаешь? Типа это все равно, что типа сказать что-то на умном, если типа там чел напишет. Купил книги типа Максима Галкина. Нет, тут уж, ну, правда, можно было бы написал что-то на тупом. Но... Блять, я вдруг задумался, а есть у Максима Галкина книги нахуй? Типа... Как я стал евреем, или... Что-то в этом роде. О Израиль, там, не знаю. Какие там могут быть книги вообще? А он что, книги пишет? Да не знаю. Капец, вы дышите. Забейте. Да не, ну типа... Мы не душим, вот так, типа... Пиздец, отмудохали. Зачем книги вообще читать? Какой импакт? Мозговой импакт? Ну вообще не, ну это типа такая тема. Блин, типа на самом деле хвалиться о том, что ты книгу прочитал, но это как-то тупо жалко на самом деле. По идее, ну, это нормально читать книги. В этом нет ничего такого, о чем можно было хвалиться. Типа, знаете, хвалиться о том, что ты читаешь книгу, блять, можно было бы, типа, там, не знаю, когда если тебе, ну, лет нахуй 12, 14, 16, типа, когда вокруг тебя, типа, ну, там, ну, совершенно отбитые долбоебы, и ты учишься в школе, блять. Ну, типа, зачем хвалиться о том, что ты читаешь книги, например? Это нормально, это, типа, как, знаете, ходить в туалет, блин, типа... Это как смотреть кино, это как смотреть сериал, в этом нет ничего особенного, это просто тип информации, которую ты черпаешь для себя. Господи, блин. Это, блядь, например, как все равно, что, типа, знаете, типа, хвалиться о том, что ты ебешься с презервативом, блядь. Я ебу с презервативом, ребята. Или, например, когда ты такой хвалишься о том, что ты, типа, ебешься с вазелином, типа, не в сухую. Ты такой, типа, бля, ебусь с вазелином, нахуй. Блядь, типа... Ребят, хуйню не несите. Так. Ща.
Книг до хера, вот реально стоящих мало. Ну, на самом деле я бы так не говорил. Просто рекламы в этом деле очень мало. Ну, то есть, какой рекламщик станет брать для себя, ну, целью в жизни стать рекламщиком какого-нибудь автора книги или вообще многих авторов книг? Это скорее невыгодно даже. Понимаешь? Было бы это выгодно, тогда да, скорее всего это было бы, ну, такая, типа, прикольная тема. И много-много по-настоящему хороших, типа, книг ты бы для себя черпал. А тут придется, ну, просто реально методом проб и ошибок для себя выяснять, что на самом деле хорошо, что на самом деле плохо. Это требует кучу времени. Это просто требует кучу времени. В этом вся проблема. Это основная проблема. Такие как Жюль Верн, Стивен Кинг. Ну, вкусовщина. Жюль Верн, конечно, есть хорошие. А у Стивена Кинга, на самом деле, не сказать, что прям охуенные. Там... Короче, чем хорош Стивен Кинг? Он, короче, знаешь, почему известный и богатый? Потому что в один момент у него взлетели фильмы по авторским правам, экранизированные, знаешь? Типа «Сияние», «Оно» и тому прочее. А так, таких авторов, как Стивен Кинг, по идее, много. Он, короче, просто дохуя наклепал всяких разных историй. Ребята взяли, накупили вот авторских прав по этим историям, сняли кинцо по ним, и потом эти истории взлетели, пиздец. Ну, в фильме, в экранах. И все такие типа: о, Стивен Кинг, мастер хоррора, вся хуйня. Вот если бы не эти фильмы, если бы не талантливые режиссеры и вообще операторы и вот прочие ребята, которые занимаются кинцом, Стивен Кинг бы, ну, наверное, пусть знает, но так и остался бы автором книг, который бы, скорее всего, стал бы известным только после смерти. Типа, знаете, о, умер Стивен Кинг. И все такие: а кто он такой? Ну, хуй знает, но, блядь, раз уж он умер, давайте почитаем его книги, блядь. Как со всеми авторами книг бывает. Или со всеми актерами в кино, типа такие. Я фанат хорроров, похожих вообще нет. Кинг реально мастер ужаса. Ну, если так говорите, прям, тогда интересно. Сейчас люди читают больше, чем когда-либо. Это факт. Книги читали от скуки. Сейчас от скуки сериал смотрят, играют и прочее. Ага. Вот «Дети Крузо» мне понравился, «Мизери» тоже. Больно тебя слышать. «Кладбище домашних животных» я читал. Я фанат хорроров, Кинг реально мастер ужасов. Похожих вообще нет, так. Тот же чат, который сейчас его читает, и тут вот так постоянно поток текстов. Проснулся, телефон открыл, на унитазе открыл, в очереди открыл, и по пути в работу открыл, пока кушаешь, когда ложишься спать, или просто когда скучно. Новости, хуёвости. Хорроров, к сожалению, мало хороших. Любишь ужасы? Дарья Романову почитай. Как там скример реализованным? Страшные истории городские. Там их нет, там саспенс. Так. Для русских товарищей нужно мясо. Бомба. Ага, утюг, молодец. А ты? Потом. Пока. 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 А, вот этот автобус. Так, без проблем. Давайте. А, хорошо. А ты слишком много. Зачем так много этих амулетов? Ты найди
Палку корневяза, или как она там называется. За $1 продавал. Блин, вот мы же недавно смотрели видос по поводу авторских прав, по поводу, ну там, малоизвестных франшиз, там прочее. На самом деле очень печально. На самом деле, скорее всего, книги офигенные, если их посчитать, да? Но просто автор продал права на свою книгу, типа, не талантливому режиссеру и просто киношнику хуевому, типа, и поэтому там это все очень плохо получилось, типа. Представьте, тот же, ну, игра Эндера там, еще какие-то там другие же были классные произведения, типа. Печально вообще, печально. А вообще из них, ну, реально франшиза могла бы получиться. И тому прочее. На самом деле, реально классных произведений наверняка много. Блин, я вот помню, когда был в армии, читал книгу, там какую-то интересную. Называлась типа что-то типа «Воин Ориона» или типа того. Там про чувака, который, ну, грубо говоря, боролся со злом. Он был каким-то крутым челом, который мог управлять своим телом на 100%. В том плане, что он реально мог чуть ли не каждый своей мышцой двигать в своем теле. И он был мастерски хорош в бою и тому прочее. Типа, там круто, короче, там было это все передано по книге. Но прикол в чем? Рассказ хороший, но ни одной истории по этой теме, ну, на экранах не увидел. Манга. Нет, не манга. Нормальная, типа, там книжка была. Старая такая, причем чуть ли не советская, пиздец. Я когда увидел ее, типа, я такой думал, блин, нихера себе, что за прикол. Взял почитать, такой, вау, прикольно. Ну и тогда жестко по фантастике угорал в армии, когда был. Там впервые для себя братьев Стругацких открыл и там прочее. Реально классно. И вот Орион был крутой. Охуеть. Ну, типа, он настолько жесткий был в плане, типа, управления своим телом, что мог просто остановить кровотечение, когда ему надо было. Прикол, да? Он просто брал и сжимал мышцой вену, типа. Вообще охуеть, блин. Я такой, типа, ебать. Это реально? Круто. Я ищу автобусную остановку, если что. Утёки. Добрый вечер, Рейзерн. Здорово. Здорово. А хули он лежал на асфальте, блядь, на дорожной проезжей части? Я думал, это труп. Я думал, всем будет насрать. Ну, как переехать, типа, дохлую белку на дороге. Ну, просто человеческая. Марьяна Романова, страшные истории городские. Погодите, это что, бать на Марьяну Ро? Пилигрим, походу, Марьяну Ро смотрит. Я уверен, что у Марьяны Ро есть страшная история, но я не думаю, что они были написаны в книгах. Скорее всего, они есть
На YouTube канале. Нет. Нет, вы неправильно поняли. Судари, вы все перепутали. Блять, пизды дали. Евангелий. Интересное имя. Он типа как Сергей? Я-то в 2012. А ты в курсе, что Ивангай и Марьяна остались? Я-то в 2012 узнал об этом, наверное. Или когда? Где? Я хуй знаю. Да вообще поебать. А, господи, Марьяна Ро и этот Ивангай. Два наркомана, школьников, блядь. Блин, почему я приехал к кришнаидам? Мы будем выполнять миссии русских людоедов. Так. Марьяна Ро. Романова. Блин, жирничек. Ты решил побегать перед машиной? Ебать ты спортсмен. А, ты еще и угнал такси. А, нет, ты сел в такси. Умен. Обезопасил себя. Смотрите-ка. Спас свою жопу путем захода в такси. Романова. Блин, мне кажется, Пилигрим когда-то в прошлой жизни был в расстрельной команде семьи Романовых. И именно типа вот он в прошлой жизни целился в лицо маленькой девочки Романовых. И знаете, эти позывы, они пробуждаются потихоньку. Мой прадед царю Николаю служил 25 лет. Вот. Все подтвердилось. Все подтвердилось. С вами Пуаро наших дней, не вымышленный, а реальный. Вычислил по психологии текста в чате. Психотекстетика называется. Так. Ты наконец-то здесь, чувак. Ага, так. Так, ага, из госпиталя Байона. Так. Ебал дремал, блядь, а ты не мог отойти дальше? Какой мудак ждет на улице вообще? Серьезно, вы когда-нибудь ждете такси на улице? Блядь, я всегда жду в здании нахуй. Ты, токарь? Ну, блядь, однажды тебя переедут нахуй. Однажды тебя переедут нахуй. И будь уверен, это буду не я, а кто-то другой. Я этого не сделаю, чтобы подтвердить свои слова. И это просто случится с собой однажды. Я не заплачу таксисту, чтобы он тебя переехал 25 тысяч рублей.
5 марта 2024 года. Так, пойду в хоррор свой играть. Пока. Не пугайся сильно. И ложись спать вовремя. Режим это важно. Tormented Souls. Понял. Только их долго не мучай, эти души. Свои души тоже побереги. Так, хот-доги. Я, по-моему, играл в Tormented Souls. Это было идеально. А, я играл в эту игру Пилигрим. На стриме даже проходил. Ну, такая, типа, нормальная игра. Типа, первых редиков игра. Survival horror, короче. It's okay, it's okay. Нормальная игра. Ну, как и в первых этих редиков. Отличный, комрад. Автобус полный. Еды. Охуеть. Мои люди ожидают тебя в Пиздец. Здесь русские людоеды, реально. Ну... Россия. Да. Она длинная, ну такая нормальная. Отличная работа, товарищ. Супервайз. Так, где-то там что-то на... Они там реально сейчас будут показывать, как людей убивают. Макаронскую курочку приготовил.
А тут русские товарищи готовят американских людей в конвейере. Слышишь эти крики? Это они. Это они. Так, стой на клетке. Вон голые мужики пошли, голые ребята. Пиздец. Я не хочу быть хот-догом. Ебать. Ебать. Жесткий квест. Да, довольно жесткий. Так, доставь хот-дог фургон в ресторан какой-то, типа район. Двигайся, ёб твою мать! Ну, пожалуйста, мистер таксист! Не еби мозга, говнюк говна, блин! Мать твою, уезжай! Ублюдок, пошел нахер! Езжай, собака дикая! Все. О. Я, кажется, теперь после Урун-Хайдар против Аламогуса буду говорить собака дикая. Это вошло в мой сленг. Собака дикая. О, окей. $40 000 дали. Ну, товарищи меня уважают. По-моему. Типа, знаешь, тут типа такая, типа, шуточная тема пошла, видимо, в этой игре. Типа, когда русские говорят, типа, американские свиньи, они буквально, типа, их воспринимают как за свиней, и поэтому их режут на хот-доги, типа, знаешь, как свинину на сосиски. Типа, тут такой юмор. Я думаю, это так работает.
Пока, Пилигрим. Удачной игры тебе тоже. Хорошая игра. Поиграй. А чё, русское радио мне играет сейчас? Типа. Не знал, что GTA 2 есть русский. Вот я тоже удивил. А они их пускали на хот-доги, между прочим. Ну вот русские всех остальных в этой игре. И кормили их американцев. Дэм. Жестко и глубоко. Типа, знаешь, когда в те времена, когда, ну, типа, не знаю, возможно, это было своего рода мемом, когда, типа, какие-либо политики говорили, типа, американские свиньи и тому прочее. American Pigs. И вот. Это буквально American Pigs случилось. Русские товарищи их прям на убой ебашут. Тыху. И потом делают из этого честный бизнес по продаже хот-дога. Такие дела, такие дела. Глубочинский. Deep as fuck. О, да, блять, полиция нахуй, ну за шо? Ну переехал пару гражданских, ну теперь что за этого? Убивать меня? Избивать меня? Я всего лишь собираю наркодилеров. Скорее всего, чтобы потом их убить. Так, теперь к крану надо. Окей. Блин, вот корпорации заебаться никто не любит. Все ненавидят, вот реально. Это вот прям стопудово все ненавидят. Каждая, сука, группировка в этой игре была рада смерти корпорации заебаться. Они все его хейтят. Окей. Да валите нахер от меня. Easy work.
стоит сохраниться после такого. Так. Да ебать, я поворачивал кусок дерьма, но оно не повернулось. Типа. Дайте мне машину новостную, пожалуйста. Япон. Так, сейф супер близко. А вот он. Я в домике. Аллилуйя. У меня даже оружия не было. Да, свидули. Ай, да ну нахуй. Найс. Так, теперь давайте к кришнаидам поедем. У них выполним. Кришнаидам. Ну, у кого еще может быть цветочек? Думаю, это кришнаиды какие-то. Или буддисты какие-нибудь. Ну, я их помню как кришнаидов. Не буду же назвать буддистами. Прям. Уже нет христианинов, блядь. Хотя кришнаиды то же самое, по идее. Так. Что ты здесь делаешь? Окей. Heh 24/7, listen to heaven.
Эй, Грасshopper, это песочный луч. Кришна, программа автомативного очищения. Только что была что-то типа копом сделано. Укради для меня коповскую машину, чтобы мы могли начать нашу работу. Я, по-моему, сейчас к радио Кришнаидов подключился. Lord Jesus. Так, едем. Классная песня какая-то играет. А, мне тут надо коповские машины притаранить просто. Еще несколько? Ну ебать, ну придется. О! Господи. Jesus. Jesus. Хорошая песня, да. Блять. Hallelujah! The
Regent takes over the Vedic Temple this weekend with the Grand Master Lupus himself putting in an appearance. We've got a special competition for those who want to give themselves to the Grand Master on this special day. More info after dolphin diving. Что это за трек? Convert to heavenly radio. Don't touch that. Put that down. Okay, I said don't. Come back here. Come back here. Does the modern world move too fast? Take a right, left. No, there's a red light. Noise and stress. It's blunt. This drill's blunt. Give me a new one. Not that one. The bigger one. You need a break. You deserve a break. You need Hush, the new self-reliant sedative from Zaibatsu. Да. Many people think that Krishna enjoy a dream life of angels, but many Krishna work hard helping build the city of Это реально Кришна радио. Какой тайминг. convert today. Я реально слушаю Кришна радио. Far out. И Construction Yard. Grasshopper — это солнечный луч. Заебаться только что построили в доме Малс в Святой Кришне земле. Оплатим визит. Construction Yard. Так, окей. Что-то закончи. Что-то там. Ну, там серьезное что-то. И BTS. Блин. Да за что? О, танк. Лол. Заебаться есть танк. Лео Локсмит. Лео Локсмит. Не понимаю. Наверное, какой-то грузовик есть с эмблемой воды. Я хуй знаю. Selena Ferry will be reporting live after this. Peace and love and religious conversion. Listen to heavenly and changes for certain.
I'm Venus Ordelio, and you're listening to Heavenly Radio. А, так, указатель есть. Station for the confirmed. Я подумал, какую-то определенную машину надо угнать. Wow. Типа, ну, как это по классике бывает. Угадай, какая машина, там есть название, типа, как она выглядит. If you want to join the cause, convert today. Come out and play. La 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 la. Heavenly, heavenly. Ooh. А как это попало в радио YouTube, точнее GTA? Оно реально было? А что надо было сделать-то, блядь? Одну дополнительную жизнь дали. Так, может тут заебаться тогда?
Выполнить задание. У кришнаитов я выполнил. У комрадов выполнил. Получается, заебаться остались. Так, уничтожение заебаться любят товарищи из русской мафии. О, дабл дэмэдж, ничего себе. Так, поехали к товарищам. Ну, что-то мне кажется, что... А, тут еще миссия есть, разве? Не ожидал. Мне казалось, я все миссии выполнил. У кришнаидов. Так. Что-то я не помню, чтоб это... было выполнено. Хотя я эту миссию точно брал, но я не помню, в чем я облажался. Там чел какой-то был, и я его просто убил, по-моему. Кажется, это так было. Так, на какие-то башни надо поехать. Да, я видел, что недоступно. О, Кардинкин! Привет всем рейдерам! Добро пожаловать! А у нас тут GTA 2. А жареный гвоздей не хотите? Привет, Кардина. Здорово. Привет, Лоли. Я Твича. А вы знали, что Кардинкин самый главный Лоли Твича? Русскоязычного, по крайней мере. Пока до всего Твича далеко, конечно, но хотя бы русскоязычного это да. Билл Баббл, здорово. Душнили, здорово.
Зи, конечно, Зи. За. Все хорошее. За. Все великолепное. За. Рокстар. А вы что? Против? Зю. Спасибо за алерт, падла. Оп, оп, оп. Нахуй пошли, бляди. Так. Без проблем. Без проблем. Так. Это он рейдером. Меня зовут Джулстан. Всех рад видеть. Я из Якутска. Собственно, мне 33 года. Что еще могу сказать о себе? Именины и все такое, короче, будьте тут как у Корзинкина, будьте как у бомжа в притоне. Ладно, я шучу. Ну, да, как бы устраивайтесь поудобнее, все такое. Тут у меня всякие разные игры. Сейчас идет марафон по GTA. Мы прошли первый GTA и сейчас... Не-не-не, у меня не настолько хорошо, как у тебя, Корзинкин. Тут, короче, сейчас мы проходим второй GTA. Первый GTA прошли. Дошли до третьего района. Это последний, по-моему, район в втором GTA. И дальше у нас будет третий GTA. Как бы, вот, движемся к этому. После третьего GTA, конечно, соответствующие дальше идем дальше и дальше и дальше и дальше. Награду за 50 ты написал, ну рассказывай стримеру историю. Можешь просто поделиться чем-нибудь из своей жизни. Или то, чем ты занимался сегодня. Ну, мог бы. GTA Лондон был. Да GTA Лондон... Да нахер он нужен, реально. Он у меня вообще есть. Но он... нахер нужен, правда. Типа, ну серьезно, ну типа зачем? Ну, это просто 4-й город. Во втором, точнее в первом GTA. Но знаете, что я хочу сказать? В плане... О, сейчас мемы пойдут от Душнилиуса. GTA Лондон легче, чем первая GTA. Да GTA Лондон есть первая GTA, блядь. Ты о чем? Это не отдельная игра. Это просто 4-й город в дополнение к первому. Там ничего интересного нет, мне кажется. Хотя есть, наверное, ну кто его знает. Но это, мне кажется, бред полный. Пол бред. Дополнительная нагрузка. Для чего? Вот я вот так же сидел бы вот в Лондон этот ебаный играя, блядь. Вот так же вот оп, говорил бы. Ну поехал бы крыша, очевидно. Сидел бы так же в маске, как еблан. Спасибо, клоун, за фоллоу. Салукар. Да.
Every fan, спасибо за фолл. Большое спасибо. Капитан Жев, да. Ну, тут Саглым. Про него помнят 2,5 человека. Не, на самом деле клон FX ты... Ну, точнее, клон XXL. Ты удивишься, но про блядский Лондон помнят многие люди. Например, королева Елизавета II, или как ее там звали. Она еще умерла, правда, но больше... Получается, только 1,5 человека помнят они. Не, а если серьезно, то да, они многие вспоминают. И когда первый GTA проходил, про нее так народ спрашивал. Да, Сахабан. Она что, обезьяна? Почему они такие длинные пальцы на ногах? Господи. Надеюсь, она ногами своими пользуется по назначению. Хотя надежды в этом мало. Чтобы за ушами чесать. Ну, от Лоли только такое можно услышать, знаете ли. Не удивляйтесь. Я думаю, вы, подписчики корзинки, не удивлены поведением вашего стримера. Это вполне себе естественно. От трэш-стримера другого ожидать невозможно. Так. У меня такие же, я вверх ногами сплю, как летучая мышь. Ну, это хорошо. Так. Нужен грузовик заебаться. У нас тут немного Metal Gear происходит, как будто бы. Мы типа такие на стелтычах. И тут же ебашу, да? Из базуки. А это мне взорвать надо? Ну давайте. Job complete! Мамма мия! Перпендикуляр? Ну да. Я все вроде сделал перпендикулярно. Не такие же я вверх ногами сплю. Metal Gear. Да, что-то слышу. Блять. Ебать. Ебать хейтеры нахуй. Это чё, симулятор Алексея Шевцова нахуй? Пиздец, блин, это за шо? ПК Бояре за мной гонятся нахуй. А я только что сказал, что ПК Бояре хуесосы. Ну я типа Алексей Шевцов. Симулятор Алексея Шевцова. Так, блин, а куда мне... А, нормально. Они забыли про меня. Да, тиктокеры, наверное. Концентрироваться на одной цели сложно. Вот это забывают. Вот. Только тут хэппи-эндинг произошел. Алексей Шевцов живой. Он жив. Все хорошо. Бля, ебал его рот.
Меня убили. Но не навсегда. Я как Карлсон обещал вернуться. Обещания свои держу. Так, сохранились. Очередная душа спасена. Блять, ёбаный стыд. А срок годности есть у обещанного? Не знал. Это хорошо. Мистер полицай. Так, сейчас будем выполнять миссии комрадов, русских товарищей. Они довольно-таки жесткие, поэтому я вам как бы говорю, ребята, слабонервным рекомендуется съебаться нахуй просто. Если что, миссия Тиера 1 у русских — это сделать из американских свиней хот-доги и продать таким же образом эти хот-доги с этим же самым американцем. Скормить американцев. Да, такие вот дела. Ого. Только родители мне говорили, такое не разрешают. Погоди, твои родители не патриоты, что ли? Так, у нас тут в чате был стукач, я помню. Запишите, пожалуйста, клоуна Фикса и его семью на карандаш. На карандаш. На карандаш. Клоуна Фикса еще может спасти, но перевоспитать его семью всех на хот-доге. Маму, папу на хот-доге. Привет, Хитрок. Здорово. Да. Нет. Ладно, ладно, я пошутил. У карандаша уголь кончился, он не пишущий. Это была шутка. Я даже не дотер, не танки. За шо? Слушайте звонки, сейчас я подойду. А он анимешник? Ой, бля. Алло, 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 алло. Алло, 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 алло. Алло, 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 алло. Алло, 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 алло. Алло, 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 алло. Алло, 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 алло. Алло, 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 алло.
Панич. Алло. Читым. Душнилиус активировал награду за 50 и написал Душнилиус активировал награду за 50 и написал Душнилиус активировал награду за 50. Душнилиус активировал награду за 50 и написал 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 Олимпус 3. Неправильно отвечаете, ёбаные волки. Жирков здесь, товарищ. Полицейская защита — это большое достижение. Я хочу кусочек этого пирога. Ты знаешь, что 5 минут на уничтожение 2 полицейских машин в маркетплейсе. Короче, едем в Google Marketplace и уничтожаем 2 машины. Бля. У меня прав нету. Я вспомнил об этом, когда сел за руль этой машины. И когда переехал одного человека, потом второго, потом третьего.
Сунцанки. Привет. Это какой-то пиздец. Согласен. Надо было вспомнить на первом человеке, когда я переехал, что у меня нет прав. Что здесь происходит? Это езда без прав. Работаю на русскую мафию. Вроде все естественно. Моральных и тоже. Моральных тоже. Полиция. Полиция. Они уехали. Они поняли, что у меня есть ракетница, и уехали. Да ебать, остановитесь, ёбаный в рот. На нахуй. Еще одну. Все. Теперь сватовскую машину надо сломать. Ну как сломать? Блять, 2D машин специальных агентов, нахуй, блять, откуда они, хотя сейчас приедут, наверное. Мистер Коп, отъебитесь от меня. Есть, ага. Стартер пак. Бесплатно причем. Блин, ну где эти специальные агенты, ёбаный в рот? Вот они. Наконец. Есть! Нормально. Молодец. А кто еще скажет это, кроме как я? Уж точно не Америка. Так, ага. В общем, товарищ доволен моей работой. Камрады довольны. Бля. Америка отомстила. Ну, это правда были заебаться. Корпорации заебаться. Чисто оправдывают свое название, бля. Ублюдки дерьма. Стой. Блин, пожалуйста, стой. Мистер Коп, уезжайте, пожалуйста. Да разберите, что... Ну, серьезно. Я тут хочу новостной фургон угнать. Блять. Ладно, примерно где-то здесь у нас есть сохранение. Примерно где-то здесь.
Это если что, радио GTA. Называется Фунами радио. Видос про Mass Effect просмотрел? Бля, ебать. А, нарезка, наверное, какая-то была. Да. Пути ютубовские неисповедимы. Пути ютубовы неисповедимы. Я вот все хочу новый видос какой-нибудь запилить, но все, никакой темы не могу подобрать. Вот хочу сделать видос по Lords of the Fallen, Souls-like. Вы как вообще по Souls-лайкам, ребята? Вот, из рейдеров кто остался? Ну, вот хотя бы клоун XXL. Из последних соусов что-нибудь играл? Типа 23-го года. Мне супер зашел Lies of P и Lords of the Fallen. Вполне себе нормально. Мне душнилиус, я знаю, что у него, знаете, он говорит, что ему не нравится анальный секс, но он при этом жестко торчит от него. Он примерно такой чел. И когда он говорит то, что ему не нравятся соус-лайки, это наоборот. Он торчит от соус-лайков. Так что, да. Хуета. Понимаю, понимаю. Следуя от вышеизложенной логики, мы все любим соус-лайки. Но мне в целом норм, но усидчивости на них не хватает. А, вот так, да? Окей. Вот, смотри, усидчивость, да, говоришь? А что насчет визуальных новелл? Что вот насчет этого, что скажешь? Например, тоже «Бесконечное лето» или «Доки-доки литературный клуб». До конца пройдено тобой? Игровая задница. Хуета. Вот недавно виделся с матерью Сан Санкина. Отличная женщина, очень добрая. А вы что думаете, ребята? Мне интересно, что на это ответит Сан Санкин. Ну, выше перечисленные нет, но есть одна игра, и она называется Hatoful Boyfriend. Про это. Про голубей. Про голубей, да. Ну, до конца не проходил ни разу. Ни разу не проходил. Да. Зато честно. Зато честно.
Объективная оценка. КГБХ? Нихуя себе. КГБХ. Это не просто КГБ, это КГБХ, нахуй. О чем эта игра? Это максимально абстрактная часть GTA. Короче, небольшой такой информационный, так сказать, ликбез по Рокстарам. Раньше они назывались DMCA. Там чел такой был нарисован. Голова красная, торс зеленый и ноги синие, по-моему. И короче... Алло, да, я подобрал, все, ответил. Ну и короче... Изначально они так назывались, и они, в общем, занимались вот такими вот играми. Сначала была GTA 1, и вот вторая GTA. Что удивительно, они очень хорошо занимались своими играми. Типа, делали работу над ошибками и тому прочее. Но что хуёво, во второй части, по крайней мере, они не подкинули, что было примечательно и классно в первой части GTA. Это... Блять, мне его ебать, что ли? Семеро остались, нихуя себе. А, Карма Ассасины, нифига себе. Вдохновляясь. Ну так, да. Не, правда. Рокстаров на самом деле безумно крутая, типа, лорная история. Они начинали с таких игр, и потом поднялись до третьего GTA, Vice City, а потом ёбнули, и San Andreas вышел. Ахуй. Ахуй. Да. А после San Andreas GTA 4 и там прочее. Как тебе RDR? Охуенный. Охуенный. Я рыдал в конце, если честно. Я рыдал. Я хочу еще раз пройти. У меня вот появился RDR на Steam. Раньше я играл через чужой аккаунт на Epic Games. Вот RDR. Сейчас мне появился в Steam, я его купил. Когда я был в Таиланде, я купил, короче, эту игру. Я поменял страну, там, туда-сюда, короче. Мог через иностранную валюту купить. Короче, блядь, я хочу RDR 2 поиграть. Артур Морган супер хорош. А первый RDR надо поиграть. Первый RDR надо поиграть. Причем это даже, ну, в плане хронологии будет правильно даже. Типа сначала пройти второй RDR, а потом первый. Так, 2 ассасина осталось. 2 ассасина. Рокстары почему-то не выпустили на ПК ремастер. Да, согласен, это бред какой-то. Все ждут, а они такие типа, уж его нахуй. Да, я вижу, что здоровья мало, но хуй поделать.
Я просто буду ждать, пока они не взорвут этот автобус. Один последний Кришна киллер. Не, я бы не назвал это бредом, потому что, ну, когда-то пробовал поиграть в этот вот эмулятор Пардеру. И где он нахуй? Он уехал? Блять, этот ебаный убийца меня заебать решил, видимо. Ща, подождите, ребят, у меня ситуация с убийцей! А, в смысле 4х? А, 6х, нормально. Так, но это при том, что они его перевыпустили недавно, но на ПК так и не дропнули. Я это к тому, что часто слышал, мол, RDR 2 не портирует никуда, так как у них проблемы с правами на нее. Типа на музыку, еще на какую-то штуку внутри. Ну вообще, да, на музыку права это, бля, болезненная тема для разработчиков, я уверен. Особенно для Rockstar. Из-за этой хуйни им приходится долго, ну, суетиться, там, типа, юристы по этому поводу Rockstar всегда, типа, на стреме, чтоб резко вдруг раз и, типа, дать объяву о том, что, блядь, ребят, выпускайте обновления, ебать, иначе нам пизда нахуй, и так далее. Ну, короче, такая себе тема с этими ебаными обновлениями. И тут авторскими правами. Да. Вот, стой. Сейчас такое редко встретишь, но это факт, то что подождите. Блядская шлюха. 13 секунд. А, боже. Да. Блядь, а где расположен этот Kill Frenzy? Вы чё шутите нахуй? Как я должен выйти, блядь, сделать? Я никого не убил, блядь, буквально. На первой Nintendo. А, смотри, на Nintendo. Первый RDR. Максимально тупая идея, конечно.
Хуй знает, зачем они это сделали. Вот всей душой не понимаю этого решения. Пол недопонимания. Зачем и почему? Они хоть его смогли нормально портировать, или это был супер кринж дерьма? Заебал. Вечно такая тема у них. Ну что за хуйня? Там проблема выкатить нормальное дерьмо. Хотя Сыч такая себе тема. Там только вот специализированные игры только и выходят, типа знаешь, разработчики, ну, привыкли выкатывать на этот консоль игры. Они понимают, как с ним работать, но остальные нихуя вообще не понимают. Ноль понимания. И они, соответственно, облажаются с этим дерьмом. Охуеть, эта сука меня просто переехала, бля. Ну, я все равно собираюсь сбрасывать полицейских, поэтому... Hasta la vista, baby. Танк, салат. Ковский Карс? Чего, блядь? Это Жирков. Ночь заебаться. Три танка нахуй. Не, я не понимаю. Три танчика взорвать сложно. Понял, блядь. Ясно, ясно, ясно.
Сначала выполним первую миссию, а потом уже... Что произошло? Callisto Protocol? Нет, кстати. Но хотел. В игру, которая запрещена на Земле и на Луне. Вот это вот стоило бы поиграть. Это точно. Да. Пройди. Бля. Надеюсь, на нее есть большие типа скидки. На Callisto Protocol. Просто у меня такое ощущение, что они просто забили хуй на Callisto Protocol. Ну, сами разрабы. Не стали ее никак поддерживать. И нас так и остался багованной хуетой. Как и первый GTA. 1000 рублей. Понял. Понял. Ну, короче, после прохождения GTA марафона, скорее всего, Callisto Protocol будет прикольной темой. Посмотрим. Понял. Тихо. Блядская мразь. Через 30 часов заканчивается скидка. Там думаем проходить. Вот оно чё. Sex and reproductive system takes no responsibility for sexual acts or otherwise performed under the influence of the product. Fanny Joe Styles in person. How you doing? Hot. Ooh, baby, me too. We've got Johnny Vaccaro coming up next. Johnny's own unique brand of cheese radio. Only kidding. Smell much too fresh, baby. Much too fresh. Конечно, проходил. Обижаешь такими вопросами. Сынок, ты даже не представляешь, что я проходил.
Не, там часть разрабов. Часть. Не прям все, но какая-то часть разрабов от этой вот Dead Space там есть. Ну, чисто на этом они хайпанули, то, что, типа, разрабы от Dead Space, типа, вот, откололись и сделали свой Dead Space, от Electronic Arts, типа, они откололись и сделали свое. Заебали ждать, типа, что-то в этом роде. Ну, позырим. Может быть, норм игра будет. Купил? Да. Теперь осталось только лишь задонатить мне 5000 рублей, чтобы я ее прошел. Да. Karma Assassins. Oh. Блять. Да какого нахуй хуя? Почему у меня Enter не работает? Я жму на Enter уже дохуя раз. Эта игра такая багованная, я ебал. Просто ебал, дремал. Она даже выйти не дает мне. Respect is machine gun. Respect is machine gun.
Танцевать. Вообще без разницы. Ты часть будешь проходить, да? Таков путь. Да, таков путь, брат. Это да. Придется ебануть все части. Хули, раз уж начал с первых частей, то уж до конца. 3-ю, 4-ю, 5-ю. Ну тут насчет DLC вопрос. В плане 4-й части, по крайней мере. Стоит ли их проходить? Просто в плане DLC к 4-й части тут уже, типа, знаешь, такая, типа, сюжетная тема происходит, поэтому там вопрос вполне себе существенный. Да я на крыше. Сейчас подойду. Anyway, so what? I don't know, man. I mean, they made great music once, but come on, you know, let's make way for some new blood. This is Jill Tasker with your international news. Riots on the streets today in Crimea. The Russian community hit the streets once more. Bill has the details after this break, brought to you by Pitstick, #1 in odor control. Oh, we're just crazy here on Hit. Okay, commercial break, but first a record I am predicting to be the hit of the summer. Oh yes, this one's gonna be big or I'll suck my own whammy bar. Hey, excuse me, hey, Billy boy, you wanna put on a record here? We're supposed to segue into a record now, but you know, my producer's asleep, so I gotta do everything around here. You ever feel like you had to do everything? You ever have a job where you come in and you feel like you're the only person there, and you gotta do all this stuff? You know what they say, don't you? They say that if you want a job done, right, you gotta be there and do it yourself. Hey, wake up! Shoot.
Вот этот чел в красной футболке был карманником или грабителем. Хотел мне спиздить бабки. Сука тупая. Ну, вот знаете, есть плюсы и минусы между первой и второй частью GTA. Во второй части тут как бы открытый мир более такой живой. Тут всякие разные вот эти вот реакции у толпы появились, типа более-менее живые. Свои роли есть у людей, там есть угонщики, есть грабители. Иногда даже ты видишь противостояние между членами разных банд, типа. Это прикольно, это прикольно. Но, бля, как же сильно не хватает какой-то вот такой вот сюжетной составляющей, типа, что ли. Не то чтобы там прям, ну, не знаю. Ну хотя бы на уровне GTA 1, чтобы типа там катсцены какие-то были, типа из разряда: а, молодец, ты справился. Или типа: ах ты говноед, я знаю, что ты зарабатываешь на стороне. Короче, и там прочее. Но главное, чтобы типа показывали типа твоего этого заказчика воочию. Прям с нормальным таким артом. Где вот прям старались эти вот художники. И все такое. Это охуенно. Жалко, такого нет во втором GTA. То есть я так и не увижу этого комрада. Ну, прям в полный рост. Только его голову и вижу, и все. Также и остальных героев. 0. Ха-ха-ха! Этого убийцу убил другой убийц. Пути убийц неисповедимы. Будьте добры, отъебитесь. Привет, Сасон. Чувствую дух Рейден Кадзик. Да. Спермой, сперма пахнет, да? Спермой. Да. Блять. Free to go. Mamma mia.
Два ассасина. Один ассасин. Один ассасин, и все будет готово. Где же один ассасин? Вот он. Эй, мистер ассасин. Так, комрад, ты помог Карма Ассасинам встретиться с их создателем. Так, топовый Карма Ассасин Новобрайт ожидает в Арморед автобусе. Разъебашь его? Окей, no problem. Тут, очевидно, будет получше. Garbage Truck. Теперь из-за этого я имею дохуя судимости. Типа. У меня такая идея появилась. Надеюсь, это будет возможно. Блять, пожалуйста, езжай. А, он горит уже. Я хотел его на рельсы поезда столкнуть. Блять. Да, он не убиваем.
Jesus. Please. Jesus! Respect is everything then. The Joy Pageant takes over the Vedic Temple this weekend with the Grandmaster Lupus himself putting in an appearance. We've got a special competition for those who want to give themselves to the Grandmaster on this special day. Special day. Дельфин. Take a right, left. No, there's a red light. Noise and stress. It's blunt. This drill's blunt. Give me a new one, not that one, the bigger one. You need a break. You deserve a break. You need Hush, the new self-reliant sedative from Zaibatsu. Hush when you don't need to rush. Do not We use Hush don't while driving. need Hush to is not rush. effective after 28 days. Hush. Many people think that Krishna enjoy a dream life of angels, but many Krishna work hard helping rid the city of cars and pollution. If you want to join the cause convert today, come out and play. La 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 la. Far out. Он думал, что он крепче машины. Думал, передамажит меня. Интересная идея. Так, 3 убийцы остались. Блять, один выстрел, серьезно? А, господи. Мамма мия. Palermo tomato. Venus Ardelia, she's hearing you. This is Jill Tasker. We interrupt this broadcast with the news just in of a holdup in the village. Let's go over to Bob in the chopper for a traffic update.
Гулаг. This is гулаг. Как сказал бы американец. This is gulag map reconstruction. Или типа того, знаете. Oh yeah. Аллилуйя. Блять, именно там должен был быть полицейский. In fantastic medium wave. Special price cabbage, 2 for $1. I bought 1 supply this morning only. It's very good for digestion, makes you do all kinds of lifting things with your blood. It's working now. He's very good. Here we having now with radio. This announcement, I must give you announcement. Okay, this is. Has anyone seen Green Silverado stolen from outside my house 10 o'clock last night? I was a little drunk and forgot where I left. It could be anywhere. But hey, what do you want? I'm on the air right now. What are you asking me about question? Forget it. Forget the last message. We found the car. Okay. Requests. Boris Smith was 12 today. Happy birthday, Boris! He got computer. Happy birthday, Boris. Sell the game, eat the cake. KTBH where the big noise is. Happy birthday, Boris. Мир не смотрел, если честно. Тимир. Хороший фильм. Без понятия. Не смотрел. Ну и настолько отбитый, типа якутянин, который готов типа просто слепо назвать любой якутский фильм, типа 10 из 10. Я еще хоть как-то более-менее объективен. Поэтому я не знаю. Если хороший фильм, то стоит оценить. Это стоит посмотреть. Сходить. А, его еще на кинотеатрах показывают. Семьей. Но тут уж я бы не стал доверять
Рекомендации подобные. Семьей. Что может пойти не так? Фильм под названием «Темирь», что в переводе «Железо», семейному просмотру. А это не брутальное какое-то кино про что-то мужицкое, типа? Да не, нормально. И мне посмотреть самое это... Че, правда, реально? Да. И мне посмотреть самое это... Типа без рофла в натуре? Да, конечно. Можешь просто сходить. И своей семьей. А никто травму не получит, там, типа, мол, а вдруг кого-то будут жестко убивать, там, и дела. Да не. Без проблем. Без проблем, братан. Nice. Mr. Bright, good work. Nice. Вообще супер довольна нами. Обагайта смотрел. В Ютубе? Обагайта нет. Вообще нет. Ну, судя по названию, это ужастик. Просто есть такое понятие, как агас, это типа открытое мясо. Ну, грубо говоря, переводя. Это типа как, знаешь, типа ясновидящий переводится. То я думаю, что тут примерно такая же тема, как вот видящий призраков, что-то такое. Посмотри на стриме. И что, это типа норм? Full норм? Окей. О, блядь, я сохранюсь. Я сохранюсь, детка. Полный метр их создателя выпуска. Ладно. То есть ты мне сейчас типа прямо на стриме рекомендуешь посмотреть этот короткометраж? Окей. 20 минут. Понял. Блять, как бы 2 звезды не пересилило это все.
first. You do it. I'm sick of this. Ridiculous, you idiot. Forget it. Proda, if you listen, get in here. I'm going to break your neck, you little bastard prick. Get in here because now... Блять. Ну, отдохнуть от GTA этого бы заебись. Да, я заебался немного. Так. Что там, как называется? Нихуя, там несколько частей. Уже кого-то ёбнули, походу. А, ты мне рекомендуешь еще и переводить это, да, все? Заебал нахуй, тут углом это паника ламбитер, это, бля. Нормально вот-то, можно, кстати, потасчёпка вот. Потасовка. Блять, охуенный перевод, спасибо, блять, Google за это, нахуй. Ну, короче, чел за рулем переживает за то, что, типа, они, скорее всего, их поймают, типа, ну, полицию. А первый, типа, уверяет, да, все окей, нормально, типа, мы, ну, нормально все спрятали, все хорошо, вообще не переживай. Ну, им холодно, типа, да. Да, в машине курино, типа, там, достал. Ну и что если я покурю? Ты куда вообще, типа, попер вообще? Тут вообще ты, типа, вообще в себя поверил, там вся херня. Ты еще тут посри нахер. Да, я тут срать не буду, конечно. Господи, я же человек, нахуй, в конце концов. Чё тебе? А если снег растает, что будем делать? Ну, ну, если... Чё, ну, типа... Закопаем? Так сам и закапываем, ну, будем закапывать, блядь, типа там. Блядь, как будто это второй малый. Бля, картин Питер, бля. Пошел нахуй. Джавлон Питер, бля. Пошел нахуй, бля. Чё ты как паникерша ёбаная, как ты заебал, нахуй. Были бы 90-е. Я бы тебя там, блядь, на улице закопал бы, блядь. Вообще жестко, вот так тебя выебал бы там в задницу. А что это, бля? Туй, бля. Так а вот ты чё, бля? Так сохри, бля. Хуя себе, бля. Какие поломан, бля. Клюган алранда, бля. Кип клюган на ней, бля. Бля, ну гол бы челом. Ты чё, смеешься надо мной, нахуй? Пойдем выйдем, блядь. Сейчас тебя выебу, нахуй. Всё, они возбудились и пошли трахаться. Алло. Чистый мужской секс. Bu bana ne yaptı hayat? Что я, кстати, рассуждаю и в то же время для Твича одобряю.
А, он чуть типа его грохнул, да, все-таки? Это якутский Педро Паскаль. Билл Баббл, здорово. Ну что за синема, это короткометражка. Ты чё, дурак, что ли, нахуй, говорит? Ты нахуя его убил вообще? Как это? Ты же сам сказал, типа, там... ёбнуть. Да ты неправильно понял, там, не знаю. Иди нахуй. Ну и, в общем, мат-перемат. Олень положили. Возможно. Ну, Педро Паскаль радуется и переживает. Этот чел говорит, дай сигаретку. Ну, он такой, типа, говорит, дай мне тоже. Ну, короче, слушай, у меня есть план. Ну, следуем по плану, который у нас был. А если его найдут-то? Где ты решил его закопать? Это же зима, блядь. Там пиздец, земля твердая. Ты конченый, что ли? На турецкий. Вырубай музыку. Да нахуй дружба. Эй. Нахуй дружба на дивина. Да мен байбаллахы тақсайдым. Хули? Нахуя тебе бензопила? Да я пойду к соседям, байбалахам, я у них возьму бензина для дружбы. Ты че ебанулся, блядь? Ты че, ночью хочешь пойти в таком виде к соседям? Ебанутый, что ли, блядь? Конченые нахуй, блядь. Еще эти перчатки, блядь, эти ебаные нахуй. Придурок, сука. Ты вообще, блядь, еще и мою кофту одел. Ты ебанутый нахуй. Пиздец, все в крови, блядь. Ебанат. Педро Паскаль, нахуй. Ты что, еще и спилить хотел бы ты, блядь, моей в одежде? Ах ты, сука, нахуй. А ч хули делать? Хули делать-то, блядь? Жопа целуй. Мертвецов я никогда не разделывал. Так я тоже. Ну так, блядь, разбирайся первый, блядь, раз уж ты, блядь, все это затеял, нахуй. Ну, типа-то. Вы чё, придурки, ёбнули их нахуй, блядь? Вы чё, долбоёбы нахуй? Надеюсь, никто не увидел, блядь. Все чисто? Все чисто? Да, чисто, чисто. Осуждаю, ну и в общем его быстро разберитесь. Ну ты, блядь, Мишка, придурок, нахуй. Нахуя вы его убили? Остерегайся. Это, блядь, морально, блядь, голдар джамары, камаки. Изи воллады. Так воллады. Ну, сенам брахтарам дахты, блядь. Турецкая, турецкая, не тюркская.
Если вообще по общим языкам, типа смотреть на что похоже, то на турецкий язык. Ура, блядь, ну быстрее. Как она тихо? Хуйня быстрее. Не батаган. Багар угола напна демен. Он будет. То он еще Блять. Это настоящий пистолет, типа, да? Ты завалил оленя, ходи, бойся, блядь, стой, придут теперь финны. Да пускай теперь финны боятся, нахуй, потому что я их оленя завалил, блядь. Вообще турецкий, он произошел из якутского языка. Вот так вот, да. И все языки произошли из якутского языка. Так что, блядь, не надо нахуй. Это все якутский язык. Вы вообще знали, что весь мир произошел отсюда? Мы просто потом трахнули русских, и все вот так вот случилось. Ну, там они как бы думали, что наоборот, но на самом деле все произошло наоборот. Как бы в Европу там все, в Америку, ну, в общем, экспортом много вот наших ушло, ребят, и, в общем, все случилось. И как бы язык, он такой стал трендовый. Понятно. Это, ребята, куда барбаката. Девять, кистивит. Мана Кристиан Лахчо не уйдет там. Берескаласить, махать. Хайдай. Берескучу. Заебись. Да. Заебись. Так, бля. Похуй, бардюш. Это когда не брат на каните. Инде бензин им барди. Бля, на орбит джинам матуна, бля. Нихуя себе, так как нахуй, бля, так как нахуй. Дагас, бля. Ну, они дерутся, типа. Это вообще, есть что называется тусту. Это борьба. В общем, у них там происходит мужицкий секс. Кто первый кончит, тот и проиграл. Но, видимо, кончил он. Ну, этот неудовлетворенный, но победителем как бы сел за руль. Ну и как проигравший, он теперь терпит и делает все, что скажет победитель. Так, короче, этого члена убей и сделай так, что как будто он это сделал типа самим собой. И таким образом ты выйдешь сухим из воды, так сказать. Ну, чистый GTA происходит, вот чистый GTA. Не, ножи доставать это тувины. Любят. Наши таким не промышляют. Бля, я служил с одним тувином, блядь, как он заебал нас всех угрожать, типа, своей хуйней из разряда, бля, уснете, я вас всех нахуй зарежу, и все в таком духе, знаете. Как он заебал, реально.
Так, душит Педро Паскаля, якутского, душит Педро Паскаля. Педро Паскаль сопротивляется, пытается удавку как-то убрать, но безуспешно. Все, Педро Паскаль, якутский, умирает. А там пистолет, деревянный. Блядь, нахуй. Блядь. Блядь, я каваркал какие-то барри. Ты что, серьезно, дерьма кусок решил меня задушить? Разве так кто-то душит? Ну да, хреново получилось. Не могу же я своего зятька задушить. Бля, ради какого-то уёбка мы тут перстим. Ну, бля. Ну, так-то да. Вот так вот просто, бля, занимаясь бандитизмом, я свою семью не прокормлю. Ну, так-то да. Явно станем тюремными долбоебами. Бля, все. Бля, это хюббадаён. Этот уёбок сам даже не занимается своими делами. Так-то да. Да он нас унижает, вот и нас принижает, вот и, блядь, указывает нам. Вот он уёбок, говорит он. Да. Слушай, чё? Бля, это ворон бят, Давай пойдем его ёбнем нахуй. А, сука, на. Говнюка этого нахуй. Да, я когда я был. Ну вообще да, согласен. Ёбнем его нахуй. Говнюка, блядь, вообще ёбнем, убьем нахуй вообще. Да я ему, блядь, глаза прижгу сигаретой. А это такой, типа, ты что, ёбнулся? Не, ну это жестко. Ну просто так его, блядь, зажарим, убьем нахуй. Надо ему член отрезать. Давай еще член свой возьмем. Да, вот это вот ему понравилось, член отрезать. Типа, оденем его член как рукавицы, говорит. Заебись идея. На мизинчик наденем. Бля, ебать у них фантазия, заебись, конечно. Во-во-во, бля, бля, это локтя, это люди. Николай бедегали, нах. А так, чё, кэди, бля. Бля, блин, рире, рире, бля. Рире, ну, бля. Ты джахит барт намадум демба. Позвони ему и скажи, что убил тебя, но... Ну и ему скажу, пойдем покурим. Ну и я его задушу. Так охуенный план. Ну так-то. Так, бля. Кыну, так, кыну, остон, нах. Остон, бля. Все, я ехал. Айдара, гелме. Какая хуевая. Какой хуевый у него гудок еще, говорит. Алло. Чё там, ты совсем справился? Да, конечно. Певец спит. Что-то в этом роде. Все. Что волну? Обагаду волну. Блин, тие. Да ну
нахуй, блядь. Здесь ебать, блядь. Убага? В смысле? Убага. Ебать, он мясом решил платить. Реально нахуй? Пиздец. Типа мясом... О. Этим программу наделал Надя, да. Сука, блядь. А так, а мне да, блядь. Я сказал, мне да, я улаз. Кихи ду бахаду. Вот убага вот это вок подбих. Да тан рео баранган оттан. Джонноры доктори убагатын тугар. Эти битере блядь. Ага. Маска барда. Тух маска. Вот одноразовый до тухту. Тухкол маска. Ну и вообще он типа негодует от того, что, блядь, мы ради мяса телят, грубо говоря, ебашим друг друга и все в таком духе. А у тебя маска есть, говорит? Толки, блядь, коронавирус тугар. Заебало ебать, блядь. Бля, меня чай. Ну. Анилары, пей. Он раз не журбарай. Социальная дистанция, пизду, блядь. Ну да. Не моя балаха рассадим, аниласы. Конечно, понятно. Понятно, понятно. Это я kan я полка не могу. Дер маскачай. Ух була да канта калина. Ла мага да пидим ладно. Место. Чат. Айтылар. Бәмеләр битем. Бидо кас битем. Толба пола кылма. Бәйти якып кур. Кичик да андык кетип хаста. Хат. Жостка кавар. Пошел, да? Хорошо, что ли? Батагин контрабат. Что это? Нет, что это? Вот это не плохо. Плохо было, я контрабат. Это такой так. Что так сразу? Бьём. А ты делай. А ты камень не гасат. Нормальное кино. Не, реально прикольное. Хорошее. Real good. Real good. И вторая часть. Потом посмотрим. Вторая часть уже за 5000 рублей. Да. Это Игорь? Ага. А, то это Игорь. Вот. Это Ну да, конечно, надо пройти до конца. О, господи, мистер полицейский, отстаньте. Это Бятанян, Харсван, Бятанян. Ну-ка. А я, блин. Фига себе, он уебал. Уебал я. Блин, там мистер полицейский. Азри Хайтс. Наверху, скорее всего. Выход. — 40 людей.
Pistol! Фрэнси Пест. Плюс жизнь. И чё это красное? Насколько сложно? Ведик Массакр. Эй, товарищ, это Жирков. Кришна. Свободная любовь. Это банкрот для сучка экшена. Найди Ивана и его наемных друзей и что-то сделай, короче. Как фильм? Не, реально годно. На полном серьезе говорю. Хорошее кино. Учитывая его свежесть, скорее всего, с парня, надеюсь, достиг каких-то успехов. В плане фильмца. Ну там финансирование, приглашение в какие-то другие проекты. Блять, нужна машина побольше. И создатели выпустить мир. Ну, короче, надо посмотреть мир. Но это, как бы, я бы сказал, не супер показатель того, что мир будет супер годным фильмом. Но тем не менее, да. Ребята молодцы, скорее всего. Что-то хорошее сделали. Но когда все идет под финансирование, там прочее, там очень много челиксов, которые готовы, блять, стать поперек творческого горла и сделать все максимально хуёво. Окей, товарищ, езжай к Холли Видик Темплу. Жирков хочет пролить немного Кришна крови. Ну там вообще другой жанр, не тарантиновский. Не, ну ждать тарантиновских масштабов я, конечно, не такой долбоеб конченый. Ты что? Ждать тарантиновских, блять, масштабов от просто любого другого кино, но на это способен только конченый человек. Тарантино. Так, ну вроде от нас требуют просто убить кришнаидов.
Бля. There's a 1032 in South Mariana. Flamethrower. Pistol. Pistol. Супер, комрад. Супер. Electro fingers. Flamethrower. There's a 1032 in East Vedic Temple. Выживет 2 минуты. Понятно. Посмотри. Какой? Вот. Это на плохие? Бля. А? Почему? Нихуя себе. Нихуя. А у Coldplay ничего не купили? Пускай купят мне. Да блин. Ну ладно. Он думает 1500 бат. Угу. Надо будет ему еще сказать, чтобы он принес это. Это машинка.
Так. Мне нужен сейв. Unit 34 in need of assistance with the 1012 Southwest Crimea. Блять, именно в эту хуйню он должен был сесть. All units in vicinity South Central respond to the 1012 suspect on foot. Бля, в рот его ебал. Remember, respect is everything. Machine gun. Не, ну кажись, блять, это на третий день не растянет. Я вам говорю. Это на третий день. В пизду. Я не готов, типа, весь вечер на это убивать. И в рот его ебал. Не то, что весь вечер, блять, всю ночь. Мне завтра еще и на учебу идти, поэтому... Не. Есть разумные пределы всего. Поэтому, да, завтра будем проходить эту игру GTA 2. Скорее всего, днем или вечером. Посмотрим, как получится. И, в общем, да, на этом все. Завтра, если что, скину телеграм-канал, переходить туда, ссылку на стрим. И все на этом. Был рад вас всех видеть. И всем пока. Пока-пока.